Шабоҳанг дар телевизиони Хатлон. шоматон бахайр бошад бинандагони азиз. ин шом мо лаззат мебарем аз сурудҳои шодравон Дӯстмурод Алӣ. ба кадом васила? ба он васила ки имшом дар ин фазо, дар ин зебоии шаҳри Бохтар фурсат имкон дода ки мо даъват намоем ба қавли нусхаи шодравон Дӯстмурод Алӣ устод Саломиддин Раҳимиро. Саломат омадед. Саломат бошед. ин шом дар бисёр як фазои хуб, бисёр фазои зебову диданӣ Бохтар густурда ки моро мебояд ҳамеша эҷод кунем, ҳамеша талош кунем. ва мо гуфтем ки шумо нусхае аз устод шодравон Дӯстмурод Алӣ ҳастед ва чӣ мешавад ками сухани аз нусхаи ҳамин устод бишнавем. Саломат бошед. Салом алейкум бинандагони азиз. Ифтихор аз он дорам ки дар як фазои ором, осуда, дар як Тоҷикистони биштосо худованди бузург ба мо чӣ қадар як ватани серу пуру тинҷу амонию қадар ватани зебо. Агар биҳишти рӯи заминам гӯем хато намекунем, худованд моро насиби ҳамин хел ватан насиб гардондааст. Ифтихор аз он мекунем дар чунин ватан умр ба сар бурда истодаем. ташаккур бинандагони азиз аҷман. тавре ки шумо шоҳид будед, мо бештари нашрҳои барномаро дар бинои Кохи Иловати, яъне даруни бино мегирифтем. ин шом мо ба тасмим омадем ки бо устод суҳбате дошта бошем дар фазои бисёр зебои шаҳри Бохтар. ва акнун ман фикр мекунам ки бо як армуғон ба як сюрпризе шояд омада бошам. ман дар ватанам осудаву хушҳолам, бо обу ҳавои ватанам меболаме. шукрона аз он кунам ки ман ҳам як тан парвардаи мулки сулҳу истиқлолам. шукрона аз он кунам ки ман ҳам як тан парвардаи мулки сулҳу истиқлоламе. истиқлолам. ташаккур. садоятон хастам бошед. бисёр садои ширин. воқеан бинандагони азиз аҷман, имрӯз ободии ватан аст ва аз пойдории истиқлолият, пойдории сулҳу суботу ваҳдати комили миллӣ аст ки имрӯз мо метавонем аз ватан сухан бишнавем ва сурудҳое бишнавем аз ҷониби устодон дарунасариён ки воқеан онҳо завқи меҳандӯстӣ доранд. ва чӣ мешавад ки аз аввалин лаҳзаҳое ки шумо вохӯрӣ доштед бо устод Дӯстмурод Алӣ қисса кунед. саломат бошед. солҳои 1983 буд, аниқ намедонам кадом моҳ, тақрибан моҳҳои ё август буд ё сентябр. дар ҳамон деҳаи Охблоқ, ноҳияи Балҷон мо умр ба сар мебурдем, зиндагӣ мекардем. дар як тӯй шодравон, ҷояшон ҷаннат бошад, устод Дӯстмуроди Алиро даъват кардагӣ буданд. аввалин бор мо дар ҳамон тӯй бо устод Дӯстмурод Алӣ ҳамсӯҳбат шудем, салом алейк шудем. дар ҳамон лаҳзао ман гуфтам, устод, мо бисёр мухлиси беҳтарини шумо, орзу доштем ки шуморо як бор рӯбарӯ бинем, суҳбат кунем. мо ба ҳамон орзуҳомон расидем. ҳамин вақтҳое ки сабтҳои Дӯстмурод Алӣ фитаҳошон паҳн шуд, ҳамон лаҳзаҳо меҳри сурудҳои устод Дӯстмурод Алӣ дар дили ман бениҳоят ҷо гирифтанд. кадом суруди устод Дӯстмурод Алӣ бештар ба шумо писанд аст ва ҳамеша шумо замзама мекунед? суруди хиромон гаштанатро ёд кардам. беҳтарин. дурустӣ барои манам писанд аст ин суруд ва мо қилоати ин сурудро аз ҷониби шумо албатта дар як маконе ки мо менишинем суҳбатро ва дар он ҷо идома медиҳем албатта хоҳем шунид. ва ҳоло ман бисёр мехоҳам ки атрофи фазои эҷодии шумо, чӣ гуна фазои эҷодӣ доред шумо? ман аз синни хурдсолӣ завқи сурудхонӣ доштам. ҳамин бо мурури замон вақте ки синни сол ба ҷое расидан гирифт, аллакай бо дар вуҷуди ман ҳамин завқи эҷодкорӣ, шеърнависӣ пайдо шуд. агар умр боқӣ бошад, иншоалло ки ба рӯзҳои наздикӣ як китобчаи ман ки чоп шавад, дастраси мухлисону хонандагон гардад. орзуи дерinaи ман ҳамин буд. иншоалло ки ба орзуҳо мерасем. мо низ орзумандем ки орзуҳои шумо амалӣ гарданд ва мо акнун биёед устод атрофи он сухан мекунем ки
شما با کدامی از شاعران همکاری دارید و شعرهای کدامی از شاعران در اشعار شما دستورات شما بیشتر به مشاهده میرسد؟ من با استاد شادروان میرزا فیضلی که در شهر وحدت زندگی میکردن با استاد بسیار همکاری داشتیم. به نهایت استاد یک شخصی مهربان بودند، جایشان جنت باشد. کدام لحظه های میشید که ما یا طریق تلفن یا که امکانیت میشید من رفته پیش استاد نوشتجات هم رو میگذراندم. استاد به نهایت شخصی بزرگ بودن که با همین چهره کشاده مرا قبول میکردن هر وقتی که میرفتیم. با استاد محمد غایب همکاری دارم. عین حال اعضای محفل آفتابک ناحیه دنقره میباشم که در اونجا شاعران و نوقلمان خیلی زیاد هستند. ما هر ماه یک بار وام میخریم، نوشتجات هر در از پیش یکدیگر میگذرونیم. اگر اون کمبودی باشه خیلی بسیاری با یک جوش اصلاح میکنن. خیلی همه خیرده. چی میشود که اطراف فعالیتی که مثلا اولین لحظه ها بودند، اولین لحظه هایی که شما مثلا تصمیم گرفتید که سرود زمزمه کنید و یا سرود آماده کنید، حرف بزنید، چگونه بودند؟ اون احساس چگونه بود مثلا اولین لحظه ها؟ وقتی اولین لحظه ها هم خیلی وقتی که آدم اولین بار روی صحنه میگه یک احساسات او را فرا میگیره. خیلی در حالتی کار کردن با همون احساسات ها با آدم دور میشود. خیلی همین سرودهایی که اول میسرودیم هیچ وقت از خاطر ما نمیبره. دورای بچگی چه لیکن اصلا ما همین سرودهای دوست مراد علی را میپسندم. تشکر. ما بسیار سوال میدهیم به چهرهای برنامه که کدام سرود شما بیشتر به خود شما پسند است، ولی ما در این برنامه به شما اکنون سوال میدیم کدام سرود شما به شما پسند نیست. خریب که سرودهای من همش به خود من پسند است. سرودی که پسند نباشد به فکرم که ندارم. واقعا هر یک سراینده همه سرود خود را دوست می‌دارد، اما باز لحظه‌های میشوند که ایشون بعضا مشکلی میکشند و نگرانی میکنند که مثلا یک سرود من یک آهنگش یا یک حرفی اون یک هجای اون یک جمله اون مثلا برای من پسند نیست، قابل قبول نیست و میخوام که دیگرگون سازم. همین خیلی هم باشد فکرم که یک سرود من کم ترک همین آهنگش و خود من اونقدر معقول نیست. خیلی ما رو ثبت کردگی در چند چوربین ها سرایدگی هم. شما ایدئال خود انتخاب کردید استاد شادروان دوست مراد علی را. برای چی؟ چگونه احساس بود؟ احساس همین بود که وقتی که دوست مراد علی سروداشان در فیته ها پیدا شده بودن، وقتی که اون سرود میخواند مرا تماما یک احساسات فرا میگرفت. دیگر خودم رو تماما دیگه خلیص میکردم وقتی سرود رو میشنیدم. همین روز ذوق همون بود که من همین راه رو پیمودم و همون پیروی دوست مراد علی رو کردم. وقتی که هر یک سراینده من فکر میکنم که وقتی تلاش میکند برای مرحمت وقتی که تلاش میکند برای تهیه یک سرود، برای ایجاد یک سرود تلاش شبانه روزی میکند، تلاش‌های خیلی زیاد میکند و مشقت‌های خیلی زیاد مثلا میکشد. آیا سرودی بودند از شما که لحظه‌هایی بودند که شما در تهیه یک سرود چندین شب مثلا چندین روز تلاش کردید؟ البته به این نمی شود، هیچ وقت به زحمت نمی شود. وقتی که آدم برای متن دسترس کردن پیش اصلا متن چیز اساسی به فکر من متن موافق دل پیدا میکنید بعد در پی آهنگ میشوید. این به زحمت نمی شود. البته به دورخوابی ها میکشید بعد که یک سرود خوب یک آهنگ خوب به دست بیاید. هیچ وقت به زحمت چیزی به دست نمیاد. اکنون با یاد من اومد من همون بعدی که در آغاز برنامه بودیم که هنگام نشستن ما سرود خیرامان گشتن و یاد کردن استاد دوست مراد علی را از زبان شما میشنویم و البته بینندگان از ارجمند ما از استاد تقاضا میکنیم، طلب میکنیم که این سرود را بسرویند و البته ما گفتیم نسخه استاد دوست مراد علی هستند و واقعا شاید ثابت میشود که همگونه سلامت باشید. خیرامان گشتنت را یاد کردم و سرگل بستنت را یاد کردم. خیرامان گشتنت را یاد کردم
با سرگل بستنت رویت کردم با مثل خیرمنی گل در لب جو سحر بین شستنت رویت کردم سحر بین شستنت رویت کردم ماهی می آید از می گفتن تو بیخندد گل زیبای بی گفتن تو چو گیرم بر زبان هرگاه نامت چی شیرین است لبای یار گفتن تو چی شیرین است لبای یار گفتن تو تو بادی وزان بودی که رفتی بجو آبی روان بودی که رفتی برای من نشان از خود نمانده تو جان و جهان بودی که رفتی برای من نشان از خود نمانده تو جان و جهان بودی که رفتی تو جان و جهان بودی که رفتی. بسیار خوب، صدایتان خسته باشد. سراییدن انا همین سرود از جانب شما با یاد آورد انا همون زمزمه های شادروان استاد دسمال علی رو و راستی من تصور کردم که پهلوی من است استاد شادروان دسمال علی و روحشان شاد باشد. بیاید از اولین لحظه هایی که به شما پسند افتاد، راستی برای من نیست پسند است این سرود و اولین لحظه هایی که به شما پسند افتاد چگونه احساس پیدا شد وقتی که اولین بار مثلا همین سرود ترانه کردید مثلا از خود کردید و خواستید که اینو گوش کنید؟ وقتی که همین سرود رو ما از استاد شادروان دسمال علی شنیدم پور همین سرود در مغز استخوان من کار کرد. حرکت میکردم که من هم همین سرود رو بخونم به طرز خودم که همین پیروی با دسمال علی، لیکن ما خاکی پای استاد دسمال علی شده نمیتونیم. من خیلی آرزو میکنیم که پیروی کس باشیم جاشان جنت باشد. مخلصای استاد دسمال علی بی‌نهایت بسیارند، مخصوص در همین ناحیه بلوچستان بی‌نهایت بسیارند. در کدام خانه‌ای که نباشد سبک‌های دسمال علی گازیت‌هایی که درباره دسمال علی نشناختند در تمام خانه‌ها آویزان است. بی‌نهایت مردم ما شادروان دسمال علی اخلاصی زیاد دارند نسبت از آن جمله ما هم. البته امروز یاد استاد همیشه جاویدانی هستند. هر یک مخلص استاد شادروان دسمال علی امروز جاویدانه نگاه می‌دارند. مرغوبیت صدای شادروان دسمال علی را و خدا کند که این صدا جاویدانی باشد و همیشه تاثیرکننده دلها باشد و ما همیشه گوش کنیم و شما نیز بسیار با صدای خوب بسیار با لحن شیرین این سرود سرای سرودهای استاد دسمال علی را و بیاید اطراف آن صحبت میکنیم که بودند حالتهایی که مثلا یک سرود شما خواستید تهیه کنید که در قالب مثلا یکی از سرودهای دسمال علی باشند، یکی پیروی کنید به یک آهنگ به یک سرود دسمال. بودن همه سرودهایی که میخواستم که در آهنگ دسمال من دیگر متن رو جا کنم. چی میشود که صحبت رو باز در راهی ادامه بدیم؟ واقعا استاد عزیز و گرامی ما بسیار مشاهده میکنیم که سراینده ها و واقعا همیگونه نیز هست. من فکر میکنم که سراینده احساس دلش رو با آهنگ مثلا مانند میداند و دنیای خود رو مثلا دنیای دلش رو با آهنگ مناسب میداند و سرود آماده میکند. آیا همیگونه احساس در شما هست؟ هست. همین روزهای نزدیک من خودم یک شعر نوی نویساندم، همین را اگر باشد هم را اجرا کنیم. باش. گل شکوفه در دلم است چهره چون ماه تو، عمر ضایع کردم دور از بر و سودای تو، لفظ شیرینت مرا
وارای کوی تو کرد جان شیرین گشتم من عاشق شیدای تو لفظ شیرینت مرا وارای کوی تو کرد جان شیرین گشتم من عاشق شیدای تو اینقدر از دیدنت الهام من آمد به وجد گل بچینم روز و شب از گوشه لبهای تو آتش عشقت فروزان کرد چراغی قلب من راز دل را وا کنم پیش قدیرانای تو راز دل را وا کنم پیش قدیرانای تو خنده های دل را باید کرده است مفتون مرا چون اصل شیرین بود اون خنده لبهای تو خنده های دل را باید کرده است مفتون مرا چون اصل شیرین بود اون خنده لبهای تو چون اصل شیرین بود اون خنده لبهای تو یارمه. تشکر، بسیار صدای خوب. شب آهنگ در تلویزیون ختلون. میگن سراینده ها آوازخوان وقتی که شعر اصلا خودش می‌نویسد تا جای موفق میشود در تحقیق گرچنده که مثلا امروز شعرهای خیلی زیاد است استادان از متفکران از لیریک خیلی زیاد هستند و این گونه شعرها میتونن آهنگ خوب بدهند سرود خوب بدهند و واقعا شنیدنی باشد ولی این مسئله نیست از مهمترین مسئله هاست که واقعا سراینده ها آوازخوان این گونه میگویند اگر وقتی که آوازخوان خودش ایجادکار باشد و به نوشتن شعر مشغول باشد برای اون متن بسیار آسان میشد دسترس کردن متن از برای که متن میخوام در کدام موضوعی که باشد از دست کنم میاد برای همین من از متن کسی نمیکشم در ساختن آهنگ ها هم باشد با همکاری استادان و همکاری خودمان ما رفته اکثر در آهنگ موسیقی شما میبینیم سرود کردن میسریم برای مخلصان خود شعر خودم آهنگ خودم میکنم خودم میسرم. تشکر استاد گرامی. واقعا همین گونه نیست هست که ما در پایان گفتیم وقتی که آهنگ مثلا شعر از خود شاعر است و واقعا صمیمیتش دیگر است چون که در هر یک کلماتی و در هر یک کلمه و جمله مثلا در یک قافیه شعر مثلا زندگی خودش رو تصویر میکرد و آن رو با آهنگ میدرآورد. واقعا ما بینندگان عزیز ارجمند چند سرود استاد رو بفرمایید بشنویم. چند سرود استاد دستمند علی رو و بیننده‌ها واقعا شما سرود بسیار شنیدنی بودن بسیار لذت داشتن و یاد آوردن همون احساس سرودخوانی‌های استاد دستمند علی رو که چگونه مثلا در آهنگ و لحن شیرین شعر می‌گفتن و امروز تقریبا چند سرود شما آماده کردید که منظور هواداری خود کرده باشید؟ زیاده از 25 30 سرود من آماده کردم برای چی هم که من همگی 3-4 سال شد که گویا که به ثبت سرود مشغول شدم پیش از این دیگه کارها قد سر کار که بود لیکن همین ذوق سرودخوانی و همین صنعت از خردی در دل من بود من هم تلاش کردم که به همین مقصد و آرزوهای خودم برسم که روز مخلصان مرا در آینه نوردن تماشا کنم و همون آرزوها رسیدم. تشکر. از همه آن سرودی که مثلا بیشتر شما در چورابی میسرید و آن را مثلا فرمایشی میکنن میفرمایند و میگن که حتما باید استاد همین سرود مثلا همین سرودشون رو باید سرود و بیشتری لحظه ها که مثلا شما رو الهامتون میاد مثلا همین سرود رو میسرید کدام از سرود شما میشد وقتی که شما 20 30 سرود دارید؟ سرود نو ایجاد کرده ایم که من همین در عرفه نوروز عجم به قلم خودم ایجاد شدگی همون بسیار حاضر مخلصات بسیار هستند در خود همون ناحیه دنقره
وقتی که ما با کوچه میگذرم جوانا اما خواهش میکنن که استاد ممکنه که همون سرودی شما را ما طریق تلفن باشد یا طریق دیسک باشد ما هم را دسترس کنیم. این سرود شش لب شرشره کبک مست دنغره نگاه چشم مستش دل مرا میبره. اگر امیر اجازه بشه همش سرود بخونم. البته نوز دخوز کردیم. شش لب شرشره کبک مست دنغره نگاه چشم مستش دل مرا میبره. نگاه چشم مستش دل مرا میبره. دختر دنغره توی کبگکی مست از دیدن روی تو خمارم نشکست. یک لحظه بیا بشین در پیشکی من تو بوسه بگیرم از لبت 360. تو بوسه بگیرم از لبت 360. شش لب شرشره کبک مست دنغره نگاه چشمی مستش دل مرا میبره. نگاه چشمی مستش دل مرا میبره. دختر دنغره تو مانند پری با عشوز پیش من چی خوش میگذری. خوش میگذری دل ما را میبری. از سوز نهان دل ما بخبری. از سوز نهان دل ما بخبری. شش لب شرشره کبک مست دنغره. شش لب شرشره کبک مست دنغره نگاه چشمی مستش دل مرا میبره. نگاه چشمی مستش دل مرا میبره. برای کافی میزنیم با افتخار این سرود و من فکر میکنم که چند مخلص دیگر توسط همین برنامه شاید چندین نفرانی که ما رو تماشا دارن شاید پیدا کردید و واقعا من نیز مخلص شدم به این سرود. و برای چی انا همین سرود رو بیشتر درخواست میکنم؟ شاید دوسته بیدید از این حسابه که یک روز کار میدونم آمدم همین مصرع‌ها در من پیدا شد دیگه فراز. پیش از این من ندیدم دادم 4 مصرع دیگر لیکن با این ماده جذابتر و در نظر من با نسبت او جذابتر صدا میدهد. اگر نما میخه نگاه کنین منظره را نغمه کبک دره را بناز رفتنکای نازنینای دنغره را. همین سرود ما در یک جا خواندم. یک حافظی گروه فلک انسمبل فلکی نزد کمیته رادیو تلویزیون بسیار ما خواهش کرد که همین سرود را بتونم من امروز سرود کرده بخونم که وقتی اگر این مثل خرم و معقول اگر در کوشش دیگه شما نسمی که ما شما نمی‌کنیم. خیلی هم با خود شما نیز بیشتر پسند است. بیشتر پسند است. کدام قشر جوانان بیشتر توجه دارن به این سرود یا اینکه کماسالان؟ به این سرود بیشتر جوانان. یکی با سرود کبک دنغره علاقه هم از بین جوانان هم از بین کلانسالان مخلص خودش بسیار پیدا شده دیگه. خدا کند که مخلصانی نه تنها همین سرود، خدا کند که مخلصانی تمام سرودهای شما بیشمار باشن، شماره‌شان زیاد شود. خوب میشید که در گرد گوشه ما دخترای شهر قرغانتپه میشن. من 4 مصرع برای ایجاد میکردم بسیار خوب میبود. باشد. اجازت هست یا نه؟ اجازت هست باشد بفرمایید. عجب از بی دختر قرغانتپه بناز میروی کبگکی سری تپه. عجب از بی دختر قرغانتپه بناز میروی کبگکی سری تپه. بناز میروی مویات پریشان شده انتظارت منم در پسی کوتپه. بناز میروی مویات پریشان شده انتظارت منم در پسی کوتپه. دختر قرغانتپه. بهترین صداتون خاصم باشه. بخیر سرود خوب. بله شاید درخواست بشود که باز تصمیم میگیرید که همین سرود رو نمشروع کمی دیگر میکنید نمی قرائت رو مختل بگیرید. دختری باختر شود. واقعا پیشتر وقتی که قرغانتپه بود در همون لحظه ها ایجاد شده بود این سرود.
این مصرع ها. سرود خوب، واقعا سرود شیرین و بسیار شنیدنی است. برای من پسند افتاد و به در انجام برنامه نقشه های شما را در آینده میشنویم که چگونه نقشه ها باشند در آینده، چگونه سرود های نو را به بیننده ها وعده میدیم. نقشه های ما در آینده حرکت میکنیم که موافق دل همین شهروندان، موافق دل مخلصان ما متن یافته در آهنگ جا کنیم و سرود کرده بسازیم که همین مردم دستگیری سرود ما را کنند. هر جا باشند از ما یاد کنند که همین سرود شنیدنی بود. حرکت میکنیم در دل دیده مخلصان تماشابینان جا باشیم. تمانیت شما چی باشد به بیننده ما؟ تمانیت ما به بیننده های آینه نیلگون همه که پیش از همه بالای سر ما و شما و بیننده های عزیز آسمانی صاف، تنجی و امانی، تنصیحتی در روزگار، چی آرزوهایی که دارن آرزوهاشون جامعه عملی بشن. تمانیت ما هم برای همین که سر یگان شهروند ما درد نبینه. همه وقت تاجیکستان ما من خیلی در فضای صلح و آرامی باشه. بیاید من اعلام میکنم در سخنرانی شما به بینندگان عزیزی تلویزیون خطلان و مدرسان همیشگی برنامه شامگاهی شباهنگ شام بسیار هم گوارا و لحظه های بسیار هم پرفراغت و زندگی خوب و آسایشته را تمنا میکنم و امید بر آن میبندم که همیشه تماشابین برنامه های تلویزیون خطلان باشند و همیشه مخلصی نمایند. همین گونه چهره‌ای که امروز ما دعوت کردیم و یادداشت میکنم بار دیگر که ما در صحبت شامگاهی خود دعوت داشتیم استاد نسخه از شادروان دوستمرد علی سلامی‌الدین رحیمی رو. واقعا خوش آمدید، بسیار خوشحالیم و در انجام برنامه ما یک سرود دیگری استاد را میشنویم و بعدا به انجام رسیم برنامه. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. تو یک تای منی ای گل، تسلای منی ای گل، اگر جانم رمق دارد تو را من دوست می‌دارم. شباهنگ در تلویزیون خطلان.